morning, students. Today we will see the plus 2 accountancy second chapter, accounts of not for profit organization. Okay, what is the meaning of a not profitable organization? The meaning is that some organizations are established for the purpose of rendering the services to the public without any profit motive. It means their aim is primary service to the public, not earning the profit. So the object, the aim of the organization is service is primary and profit is secondary. Okay, what are the organization for this type of the not for profit organization? They may be created for the promotion of the art, culture, education, sports, etc. And these organizations are called the not-profit organization, like the charitable institutions, educational institution, cultural society, sports and recreations club, hospitals, library, literary associations are some of the examples of the not-for-profit organizations. And it is also otherwise called as non-trading concern. So the aim of this organization is only service to the public without earn any profit. Okay, how they run without money? This type of the organization is particularly service to the public. Okay, what are the ways of getting the money to run this type of the organizations? பொதுவாக இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய நோக்கம் லாபம் அடையணுங்கிறது கிடையாது, மக்களுக்கு சேவை செய்யணும், சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஆனால் இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபண்டு, பணம் வேணும். எந்த மாதிரியான சோர்ஸஸில் அவங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணத்தை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க? நார்மலாக ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் கன்சர்ன், ஒரு ப்ராஃபிட் கன்சர்ன்ஸ் வந்து என்னென்ன அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இவங்களும் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். லைக் 3 types of accounts are prepared by this type of the non-profitable organizations. One is a receipts and payment account, and second is a income and expenditure account, and third is a balance sheet. Okay, what is the features of this type of organization? Number one, their aim is to provide the services to the specific group of the people at a large size. And second, they do not undertake the business or trading activity. And their organization which functions without any profit motive. And the income include for subscription received from the members and donations and grants, like this is the way of fund collected by this type of the organizations. Okay, and what are the 3 types of accounts are prepared by this type of the organization? One is the receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. What is the meaning of receipts and payment? So in this type of the account, what are the amount received by the concern? It is called receipt. What are the amount paid by this concern? It is called payment. Whether it may be a capital receipt or revenue receipt, don't worry about that. When you amount the received by this concern, that is a receipt. Any amount paid by this concern, that is called the payment. So this type of account is called receipts and payment account. தமிழ் அது பெறுதல் செலுத்தல் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கு, அதில் எவ்வளோ பணம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். What is the balance at the end of the year? That is called the closing balance. It may be a cash balance or bank balance. The second is the income and expenditure account. வருவாய் என்ன செலவு கணக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ரெசிப்ட் வந்த பணத்தில் தனக்கு எவ்வளோ வருமானம், பேமெண்ட் பண்ணினதில் அவங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட்டை இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட். த மீனிங் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட், இட் இஸ் அ ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம எந்த அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். லைபிலிட்டிஸ், அசட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நீங்கள் 11th படிச்சிருப்பீங்க. எக்ஸ்பென்சஸோடைய ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்கிறோம்? கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ், டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். இதுதான் 3 எக்ஸ்பென்சஸ். அதே மாதிரி ரெவன்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகும், ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். ஸோ இதை நம்ம கணக்கு வழியாக பின்னாடி பார்க்கலாம். Now move on to
the receipts and payment account, the method. So debit side என்னன்னு எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா receipt, பணம் வந்தது அப்படின்னா debit side, that is debit what comes into the business as per the rule of the real account. And credit side, payment side, it means as per the rule of the real account, credit what goes out of the business. அப்போ பிஸ்னஸ்க்குள்ள பணம் உள்ளே வந்ததுன்னா அது receipt debit side, பிஸ்னஸ்லேருந்து பணம் வெளியே போச்சுன்னா அது பேமெண்ட்டு credit side. Okay, the debit recording the opening balance of the cash in hand, அந்த ஃபார்மெட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் பின்னாடி. ஸோ டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ், ஓப்பனிங் பேங்க் பேலன்ஸ். அதேமாதிரி க்ளோசிங்கில் என்ன வரும், க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேங்க் பேலன்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ரெசிப்டாக இருந்தால் டெபிட் பண்ணணும், பேமெண்ட்டாக இருந்தால் கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ நோ டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் டு பி மேட் பிட்வீன் த ரெவன்யூ அண்ட் கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகணும். ஆனால் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது எக்ஸ்பென்சஸாக நம்ம பார்க்கணும் அல்லது ரெசிப்டான்னு பார்க்கணும், அவ்வளோதான். எந்த ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி ரெசிப்டில் வந்துடும், எந்த பேமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பேமெண்ட் சைடில் வந்துடும். ஸோ நோ டிஸ்டிங்ஷன் நீட் டு பி மேட் பிட்வீன் த ரெவன்யூ அண்ட் கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த கரண்ட் ஆர் ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ். And next is if the total of the debit side is more than the credit side, the balance figure the credit side closing balance of cash or bank. எப்போவுமே டெபிட் சைடு அதிகமாக இருக்கும், ஓப்பனிங் கேஷு ஓப்பனிங் பேங்க் ஆரம்பிச்சிருப்போம். கிரெடிட் சைடில் பேலன்சிங் ஃபிகர் வரும், அது என்ன ஃபிகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் கேஷ், க்ளோசிங் பேங்க். அதே சமயத்தில் சப்போஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கக்கூடியது கிரெடிட் சைடில் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க்னு இருந்ததுன்னா அது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். அப்போ எந்த சைடில் பேலன்ஸ் வரும்னா டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் வரும். எப்போவுமே ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் பேங்க்கில் எங்கே இருக்கணும்னா கிரெடிட் சைடு இருக்கணும். அப்போ டெபிட் சைடாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேர், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு பேர். அதை இங்கே சொல்லியிருக்கேன், the total of the debit side is more than the debit side balancing, it is called the bank overdraft. So this is the format of the receipts and payment account. So this is the receipt side, debit side receipt and payment side அப்படிங்கிறது credit. Okay, what are the items in the receipt side and what are the items in the payment side? See, the opening balance of cash and bank, the revenue receipt, subscription சந்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம், general donations பொதுவான நன்கொடை வாங்கியிருந்தோம்னா அது general donation, sale of newspaper, sale of periodical, sale of the old sports material, locker rent, sale of scraps பழைய பொருளை விற்றது, proceed of the source and miscellaneous receipt, entrance fees, grant in aid யாராவது நமக்கு நன்கொடை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, and capital receipt, legacies, will, life membership fees, specific donation, sale of investment and sale of the fixed asset, endowment அறக்கொடை and closing. I mean இது பேலன்ஸ். பேமெண்ட் சைடில் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்னு பேர். அப்போ பேமெண்ட் சைடில் பேங்க் ஓடி இருந்ததுன்னா வரக்கூடிய ஃபிகர் எங்கே வரணும், டெபிட் சைடில் வரணும், அது தட் இஸ் கால்ட் த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். வேறு என்னென்ன பேமெண்ட்ஸ் இருக்குது, ரெவன்யூ பேமெண்ட் லைக் வேஜஸ், சேலரி, ரெண்ட் அண்ட் ரேட், இன்சூரன்ஸ், printing and stationery, postage, advertising, sundry expense, telephone charges, auditor fees, honorarium, conveyance, newspaper, repairs and maintenance, capital payment, purchase of fixed asset and purchase of investment, fixed deposit. இது எல்லாமே என்னது பேமெண்ட். இதில் கேபிட்டல் பேமெண்ட்டும் இருக்குது, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. பேமெண்ட்டா அது பேமெண்ட் சைடில் போடணும், ரெசிப்டா அது கேபிட்டல் ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி ரெவன்யூ ரெசிப்டாக இருந்தாலும் சரி டோன்ட் வரி, அதை ரெசிப்ட் சைடில் போடணும். எப்பவுமே எந்த சைடு அதிகமாக இருக்கும், டெபிட் சைடு அதிகமாக இருக்கும், கிரெடிட் சைடு குறைவாக இருக்கும். த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் த க்ளோசிங் பேங்க் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் அண்ட் கேஷ். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்க்கலாம். From the following particulars of the Tamil Educational Society, prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2019 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ், ரெண்ட் பெய்டு, ஸ்காலர்ஷிப் கிவன், என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ரிசீவ்டு, பில்டிங் பர்ச்சேஸ், ஸ்டாஃப் சேலரி, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு. இது 2 மார்க் கொஸ்டின். இப்படி கேட்கும் பொழுது நம்ம என்ன எழுதணும், ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம எழுதும் பொழுது ஜஸ்ட் இதில் கூட தேவையில்லை, ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தமிழ் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி as on 31st March 2019 அப்படின்னு எழுதிக்கணும். The heading is receipts and payment account of Tamil Educational Society as on 31st March 2019. So format போட்டாச்சு, receipt side, payment side, that is debit side, credit side. இப்போ பாருங்க, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் எவ்வளவு 18,000. அப்போ டெபிட் சைடில் டு பேலன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் 18,000 போடணும். அடுத்தது ரெண்ட் பெய்டு பேமெண்ட், கிரெடிட் சைடில் பை ரெண்ட் பெய்டு 6,000.
ஸ்காலர்ஷிப் கிவன். இப்போ பாருங்கள் இதில் இருக்கிற ஐட்டத்தில் நான் என்ன நீங்கள் கவனிக்கணும், வந்தது எது, கொடுத்தது எது, வந்த பணம் என்ன, கொடுத்த பணம் என்ன, இதுதான் நமக்கு தெரியணும். அப்போ ரெசிப்ட் அப்படின்னா உனக்கு தெரியும் எதுன்னு, பேமெண்ட் அப்படின்னா எதுன்னு தெரியும், அந்தந்த சைடில் போஸ்ட் பண்ணால் முடிஞ்சுது. அப்போ ரெண்ட் பெய்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பேமெண்ட், அதனால் பேமெண்ட் சைடில் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு எழுதுறோம். அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்காலர்ஷிப் கிவன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், ஸ்காலர்ஷிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் 15,200, பேமெண்ட் சைடில் பை ஸ்காலர்ஷிப் கிவன் 15,200. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ரிசீவ்டு வாங்கியிருக்கோம், அப்போ ரிசிப்ட் சைடு டு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 18,500. அடுத்து பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பேமெண்ட் கிரெடிட்ஸ் பேமெண்ட் சைடில் பை பில்டிங் பர்ச்சேஸ் 2,10,000. ஸ்டாஃப் சேலரி பணம் சம்பளம் கொடுத்துருக்கோம், பேமெண்ட் பை ஸ்டாஃப் சேலரி 55,000. அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் 2,65,000. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கியிருக்கோம், சந்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அப்போ எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் 2,65,000. அப்போ அது ரெசிப்ட், ரெசிப்ட் சைடில் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் 2,65,000. ஸோ எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள், கண்டிப்பாக கேஷ் பேலன்ஸுங்கிறதுனால வரக்கூடியது என்னது, க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் தான். அப்போ எப்போவுமே எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கும், ரெசிப்ட் சைடு தான் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா வந்த பணம் இது, எவ்வளோ பணம் நமக்கு வந்திருக்கோ அதிலிருந்து அதை விட கம்மியாக தான் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருக்க முடியும். 100 ரூபா வந்திருந்ததுன்னா எவ்வளோ வரைக்கும் மேக்ஸிமம் செலவு பண்ணலாம், 100 ரூபா செலவு பண்ணலாம். 101 ரூபா செலவு பண்ண முடியுமானா முடியாது. ஆனால் பேங்க் அப்படி கிடையாது, பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸை விட அதிகமாக நம்ம செக்கு கொடுத்துருக்கலாம். அப்போ அதை தான் நம்ம பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு பேங்க் பேலன்ஸு டெபிட் பேலன்ஸாக வரலாம். ஆனால் கேஷை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பொழுதுமே டெபிட் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கும். காரணம் வந்த பணத்தை விட செய்த செலவுகள் அதிகமாக இருக்காது. அப்போ வாட் இஸ் த டோட்டல் ஆஃப் த ரெசிப்ட் சைட் 3,01,500. இந்த அமௌண்ட்டை தூக்கி இங்கே போடுங்க. இந்த 4 ஃபிகரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டோட்டல் பண்ணு. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் 15,300 இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கு என்ன பேர், க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ். அப்போ எழுதும்பொழுது பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு எழுதி கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னு போட்டு 34,000 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த கணக்கு ஓவர். ஸோ திஸ் இஸ் த how to prepare the receipts and payment account. And move on to the second problem. From the following particulars of the Xii Educational Society, prepare receipts and payment account for the year ended 31st December 2018. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட், ஹானரரியம் பெய்டு, டொனேஷன் ரிசீவ்டு, ஆடிட்டர் ஃபீஸ் பெய்டு, லாக்கர் ரெண்ட் ரிசீவ்டு, சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், ஜெனரல் எக்ஸ்பென்ஸ், போஸ்டேஜ் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட். ஸோ இத்தனை ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு என்ன, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் டு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். அப்போ ஹெட்டிங் என்ன எழுதணும், ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் Xii Educational Society as on 31st December 2018 அப்படின்னு ஹெட்டிங் எழுதிக்குங்க. திஸ் இஸ் டெபிட் சைடில் ரெசிப்ட்னு போட்டுக்கணும், கிரெடிட் சைடில் பேமெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, வாட் இஸ் த ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் 20,000. அப்போ ஹெட்டிங் எழுதும்பொழுது டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், டெபிட் சைடில் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேஷ் இன் ஹேண்ட், அமௌண்ட் எவ்வளவு 20,000. அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட், பணம் கொடுத்துருக்கோம், அப்போ பேமெண்ட் சைடில் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் 80,000. அடுத்தது ஹானரரியம் பெய்டு 3,000. ஹானரரியம் அப்படின்னா என்ன, மதிப்பூதியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நார்மலாக ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சேலரி கொடுப்போம். ஆனால் இந்த ஹானரரியம் அப்படின்னா என்னென்னா, தே ஆர் நாட் ஏ ரெகுலர் எம்ப்ளாயி, தினமும் வரமாட்டாங்க, ஒரு கெஸ்ட் லெக்சரர் மாதிரி. ஸோ அவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஹானரரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தமிழ் அதுக்கு பேர் மதிப்பூதியம். ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கரோ இல்லை ஒரு பெரிய சிஓஓ ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இன்னொரு கம்பெனியில் போய் ஒரு பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணும்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணும், சம்பளம் கொடுக்கும். அந்த சம்பளத்தை தான் அவங்க என்னென்ன எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா ஹானரரியம் அப்படின்னு சேர்த்துக்குவாங்க. ஸோ அப்போ ஹானரரியம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ், பேமெண்ட் சைடில் பை ஹானரரியம் 3,000. அடுத்து டொனேஷன் ரிசீவ்ட் 80,000, டொனேஷன் வாங்குகிறோம், அப்போ ரெசிப்ட் டு டொனேஷன் ரிசீவ்ட் 80,000. ஆடிட்டர் ஃபீஸ் பெய்டு 2,000, பேமெண்ட் பண்ணுறோம், அப்போ கிரெடிட் சைடில் பை ஆடிட்டர் ஃபீஸ் 2,000. அடுத்து லாக்கர் ரெண்ட், பெட்டகம், பாதுகாப்பு பெட்டகத்துக்காக நம்ம வாடகை வாங்குகிறோம், அப்போ அது இன்கம், ஸோ மீன் ரெசிப்ட். ஸோ லாக்கர் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் 12,000, ரெசிப்ட் சைடில் போடணும். சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், ஃபர்னிச்சரை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம், பணம் வருது, அப்போ ரெசிப்ட் 5,000. ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்ஸ், பொதுவான செலவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அப்போ பேமெண்ட் சைடில் பை ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்ஸ் 7,000. போஸ்டேஜ், இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான், 1,000 rupees பேமெண்ட்டில். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு 10,000, 10,000 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கியிருக்கும், அப்போ பணம் வந்திருக்கு ரெசிப்ட், அப்போ ரெசிப்ட் சைடில் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 10,000. அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரெசிப்ஷன்ஸ் பேமெண்ட் கணக்கு போடும்பொழுது கேஷ் இன் ஹேண்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா எப்போவுமே டெபிட் சைடு, ரெசிப்ட் சைடு தான் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இந்த சைடு அதிகமாக இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது 1,27,000. பேமெண்ட் சைடில் 1,20,000 போட்டுருங்க. இதை எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது, 34,000 இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதுக்கு என்ன பேர், க்ளோசிங் கேஷ் இன் ஹேண்ட்.
This is the second example. இதுவும் 2 mark question. அடுத்தது the third example, from the following information, and Chennai Sports Club prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2018. Okay, என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கணக்கில் பாருங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு, டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்ஸ், அப்கீப் ஆஃப் கிரவுண்ட், லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், bat and balls purchased, subscription receipt for 3 years, tournament expense, tournament fund receipt and closing balance of cash. இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும், பின்ன கணக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். receipts and payment account. அப்போ receipts and payment account of Chennai Sports Club as on 31st March 2018 அப்படின்னு போடணும். இப்போ பாருங்க, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் எவ்வளோ 10,000. அப்போ டு பேலன்ஸ் பிடி கேஷ் அப்படின்னு போட்டு 10,000, பேங்க் 15,000, the total amount is 25,000. அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு, பேமெண்ட் பணம் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ கிரெடிட் சைடில் பை இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு 5,000. டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் 7,000, பேமெண்ட் பை டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்ஸ் 7,000. அப்கீப் ஆஃப் கிரவுண்ட், அப்கீப் அப்படின்னா என்ன, நம்மளுடைய கிரவுண்டை பராமரிக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகள். ஏன்னா இது வந்து என்னது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப். அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னாவே கிரவுண்டு சம்மந்தப்பட்டது தான். இப்போ டென்னிஸ் கிளப் இருக்குது அல்லது வாலிபால் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரவுண்டெல்லாம் பராமரிக்கணும், அதுக்காக செலவு செஞ்சாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம மைதான பராமரிப்பு செலவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதான் அப்கீப் ஆஃப் கிரவுண்டு. ஸோ அது எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு 22,500 பேமெண்ட் சைடில் போடணும். அடுத்தது லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட், ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் ஒரே ஒரு தடவை தான் வாங்குவோம். ஸோ அது இன்கம் என்ன மாதிரியான இன்கம் அப்படிங்கிறத இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் 5,500, ரிசிப்ட் டு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் 5,500. அடுத்தது பேட் அண்ட் பால் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் 13,000. அப்போ இதை பேமெண்ட் சைடு பை பேட் அண்ட் பால் பர்ச்சேஸ் 13,000. அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட். இப்போ பாருங்கள், இந்த மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தினேன், ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இயருக்குன்னு சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது. டோட்டலாக இந்த நம்ம ஒரு பணம் வாங்குகிறோம். இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன, சந்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த வாங்கக்கூடிய அந்த பணம் போன வருஷத்துடைய பாக்கி பணமாக இருக்கலாம், இந்த வருஷத்துடைய பணமாகவும் இருக்கலாம், அடுத்த வருஷத்துக்குரிய பணமாகவும் இருக்கலாம், அல்லது மூணுமே சேர்ந்து இருக்கலாம். அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. மொத்தமாக எவ்வளோ நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கு. அந்தந்த ஆண்டுக்குரிய கணக்கை பிரித்து போடுறது தான் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். அப்போ டோட்டலாக சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் எவ்வளவு 74,500. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் அதில் இந்த 74,500ல் ப்ரீவியஸ் இயருடைய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்குது 4,500, கரண்ட் இயருடைய அமௌண்ட் 65,000, சப்செக்யூண்ட் இயருடைய அமௌண்ட் 5,000. டோட்டலாக 74,500 இஸ் ரிசீவ்ட். அப்போ ரிசிப்ட் சைடில் 74,500 ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கணும். அடுத்தது டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பேமெண்ட் பை டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 12,500. டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் ரெசிப்ட், அந்த டோர்னமெண்ட்டை நடத்துறதுக்காக நம்ம நிறைய நன்கொடை வாங்கியிருக்கோம், ரெசிப்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு 15,000, அது ரெசிப்ட். அடுத்தது க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் 5,000. ஓப்பனிங் கேஷ் ரெசிப்ட்னா க்ளோசிங் கேஷ் எப்போ இருக்கணும், கிரெடிட் சைடில் தானே இருக்கணும், பை கேஷ் 5,000. இப்போ டோட்டல் பண்ணுறோம். ரெசிப்ட் சைடு எப்போவுமே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். சம்டைம்ஸ் கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இங்கே பேங்க் இருக்கிறதுனால. ஸோ அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த பக்கம் கண்ணில் பார்த்தாவே தெரியுது எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு. ரெசிப்ட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது. எவ்வளவு 1,20,000. இந்த அமௌண்ட்டை தூக்கி நீங்கள் பேமெண்ட் சைடில் போடுங்க. அதில் இருக்க டோட்டல் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது 55,000 ருபீஸ் வருது. இந்த 55,000 தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க். எப்படி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் கணக்கில் கொடுத்தாச்சு. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் கொடுக்கல. அப்போ வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸுக்கு என்ன பேர், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க். அப்போ அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க்னு எழுதி எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை போடணும், அவ்வளோதான். ஸோ இது one of the receipts and method of the preparation of the receipts and payment account. Next example, from the following particulars of the Poombugar Literary Association prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2019. இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எவ்வளவு 4,000. அடுத்து பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி 1,500, இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு 3,250, சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1,000, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் 1,500, அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி, என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் ரிசிப்ட், லைட்டிங் சார்ஜஸ், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசிப்ட், repairs and renewals, conveyance paid, book purchase, insurance premium paid, sundry receipt, government grants received, sale of refreshment, depreciation on building, cash in, that is closing balance of bank 2,000. ஸோ இதில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எப்போவுமே அந்த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது
அது ரெசிப்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். இது எல்லாமே கேஷ் ஐட்டம். நான் கேஷ் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எது எது நான் கேஷ் ஐட்டம் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அக்ரூடு இன்கம். இந்த மூணுமே நான் கேஷ் ஐட்டம். ஏன்னா அது பணம் இல்லை. டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது தேய்மானம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவோம், கொடுக்க வேண்டிய செலவுகள். கொடுத்தாதான் ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வரும், வந்தாதான் ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வரும். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் பணம் இன்னும் கொடுக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதை எடுத்துக்க கூடாது. அக்ரூடு இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வரவேண்டிய வருமானம். அப்போ அந்த அக்ரூடு இன்கமே எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா வந்தாதான் அது ரெசிப்ட், வரலை அப்போ அதை கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது. அப்போ நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட் இன் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ நான் கேஷ் ஐட்டம் அப்படின்னா என்னென்னது, மூணு. ஒன்று டெப்ரிசியேஷன், இன்னொன்று அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்னொன்று அக்ரூடு இன்கம். இந்த மூணு ஐட்டமும் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வராது. ஓகே, அப்போ இந்த கணக்கில் நீங்கள் பாருங்கள், எது அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது நான் கேஷ் ஐட்டம். டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பில்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, இதுவும் நான் கேஷ் ஐட்டம். இப்போ அவங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இப்போ ஹெட்டிங் எழுதும் பொழுது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. இது ரெசிப்ட் சைடு, இது பேமெண்ட் சைடு. ஓகே, தென் இப்போ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ இதை நீங்கள் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ். அப்போ எழுதும் பொழுது 2 பேலன்ஸ் brought down அப்படின்னு போட்டு கேஷ் எவ்வளவு 5000. அடுத்தது பாருங்க, பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 4000. அப்போ எப்போவுமே ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்னது, டெபிட் சைடில் தான் வரணும். ஆனால் இங்கே எங்கே வந்திருக்கு, ஓவர் டிராஃப்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கிரெடிட் சைடில் எழுதணும். என்னென்னு, பை பேலன்ஸ் brought down அப்படின்னு போட்டு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 4000. அப்போ இங்கே 4000 போட்டுக்கிறோம். அடுத்தது பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி பேமெண்ட் சைடு. அப்போ பை பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி அமௌண்ட் எவ்வளவு 1500. அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு பேமெண்ட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 3250. அடுத்து சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விற்கிறோம், அப்போ பணம் உள்ளே வருது. அப்போ டெபிட் சைடு டு சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 1000 rupees. அடுத்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட், பர்ச்சேஸ் பணம் கொடுத்து வாங்குறோம், அப்போ பேமெண்ட்டு பை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 1500. அடுத்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி. அப்போ இந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எடுத்துக்க கூடாது, பிகாஸ் இட் இஸ் அ நான் கேஷ் ஐட்டம். அடுத்து என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் ரெசிப்ட் பணம் வந்திருக்கு. அப்போ டு என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் ரெசிப்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் 2000. நான் இங்கே எல்லாத்தையுமே ஷார்ட்டாக எழுதுறதுனால நீங்கள் அது மாதிரி எழுதிடக்கூடாது, நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்மில் தான் எழுதணும். என்டோமெண்ட் ஃபண்ட் ரெசிப்ட்னு தான் எழுதணும். ஸோ அதனால் நான் இஎஃப்ஆர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அடுத்தது லைட்டிங் சார்ஜஸ், இட் இஸ் அ பேமெண்ட். அப்போ பை லைட்டிங் சார்ஜஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 1300. அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீப்ட், இட் இஸ் அ ரெசிப்ட். அப்போ ரெசிப்ட் சைடில் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீப்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் 20000. அடுத்து ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனியூவல்ஸ், இட் இஸ் ஃபார் பேமெண்ட். அப்போ பேமெண்ட் சைடில் பை ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனியூவல்ஸ் வாட் இஸ் த அமௌண்ட் 2500. அடுத்து கன்வேயன்ஸ் பெய்டு, இட் இஸ் ஆல்சோ எ பேமெண்ட் பை கன்வேயன்ஸ் பெய்டு வாட் இஸ் த அமௌண்ட் 2750. தென் புக்ஸ் பர்ச்சேஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ எ பேமெண்ட். அப்போ பேமெண்ட்டில் பை புக் பர்ச்சேஸ் த அமௌண்ட் இஸ் 10,000. Then insurance premium paid, it is also a payment. Credit sale by insurance premium. What is the amount 4000. And sundry receipt, அப்போ it is a receipt அப்படினாவே அது டெபிட் சைடில் வந்துடணும். to sundry receipt what is the amount 750. and government grants received, அரசாங்க மானியம் கொடுத்துருக்கு, அப்போ அது receipt. அப்போ receipt சைடில் to government grants what is the amount 6000. and sale of refreshment, so it is also a receipt. to debit side to sale of refreshment the amount is 1500. and
depreciation on building. This is a non-cash item. It is not recorded. And cash at bank on 31/3/2019. What is the amount? 2000. அப்போ opening balance கொடுத்துருக்காங்க 5000. Closing balance கொடுத்துருக்காங்க 2000. அப்போ இந்த பக்கம் என்ன எழுதணும்? By balance brought down அப்படின்னு போட்டு cash. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 2000. இப்போ எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். டெபிட் சைட்லையா கிரெடிட் சைட்லையா? க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்குது, ஓப்பனிங் கேஷ் இருக்குது, க்ளோசிங் கேஷ் இருக்குது. பேங்க் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் எந்த பக்கம் இருக்குன்னா பேமெண்ட் சைடில் இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். அப்போ இந்த பக்கம் தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இதனுடைய டோட்டல் எவ்வளோ வருது? 36,250. 36,250 is a payment side total. அப்போ இதை எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, டெபிட் சைடு தான் அதிகமாக இருக்குது 36,250. கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டு பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000 இஸ் த பேங்க் பேலன்ஸ். அப்போ கேஷுக்கு என்ன எழுதணும்? பை பேங்க் அப்படின்னு எழுதும். ஸோ ரெசிப்ட் சைடு 36,250, பேமெண்ட் சைடில் கம்மியாக இருக்குது த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட். ஆனால் பேங்க் பேலன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி இருந்தது? அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டாக இருந்தது. ஆனால் முடியும் பொழுது பேங்க்குடைய பேலன்ஸ் நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது. எவ்வளோ அமௌண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா 2000. அப்போ this is the answer for this problem. So the balancing figure for bank is rupees 2000. Okay. அடுத்தது example 5. From the following particulars of Vellur Recreation Club, prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2017. So what are the items given? Particulars: opening balance of cash, opening balance of bank, furniture purchase, sports equipment purchase, donation received, sale of old tennis ball, newspaper bought, traveling expense, receipts for entertainment, admission fees received, municipal taxes, expenses of the charity show, billiards table purchase, construction of the new tennis court, receipt from the charity show, and closing balance of cash in hand 8,000. So opening balance of cash 3, closing balance of bank 12,000. இங்கே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா பேங்க் பேலன்ஸ் கொடுக்கல. இதை தான் நாம் கண்டுபிடிப்போம். அப்போ நம்ம என்ன கணக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்? ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் எழுதணும். அப்போ ஹெட்டிங் என்னென்னு எழுதுவோம்? ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் வெள்ளூர் ரீக்ரியேஷன்ஸ் கிளப் as on 31st March 2017. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் எது ரெசிப்ட்டு? இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், கேஷ், பேங்க். ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ், பேமெண்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ், பேமெண்ட். டொனேஷன் ரிசீவ்டு, ரெசிப்ட். Sale of old tennis ball, receipt. Newspaper bought, payment. Traveling expenses, payment. Receipt from entertainment, receipt. Admission fees received, receipt. Municipal taxes, payment. Expenses of charity show, payment. Billiards table purchased, payment. Construction of new tennis court, payment. Receipt from the charity show, receipt. And closing balance of cash. அப்போ இன்னொரு ஃபிகர் பேலன்ஸ் வர்றது என்னவா இருக்கணும்? பேங்காக இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள் கணக்கில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்தாச்சு, பேங்க். டொனேஷன் ரிசீப்ட் ஃப்ரம் பெவிலியன் கொடுத்துருந்தாங்களா, அது ரெசிப்ட். சேல் ஆஃப் டென்னிஸ் பால், ரெசிப்ட். ரெசிப்ட் ஃப்ரம் என்டர்டைன்மெண்ட், ரெசிப்ட் சைடு. அட்மிஷன் ஃபீஸ், ரெசிப்ட். ரெசிப்ட் ஃப்ரம் த சேரிட்டி ஷோ 2500. பேமெண்ட் சைடு ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ், ஸோ பேமெண்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ், பேமெண்ட். நியூஸ்பேப்பர் பாட் 500. Traveling expenses 4,500 payment, municipal tax payment, expenses of charity show payment, billiards table purchase 15,000, construction of the tennis court 18,000. இப்போ எந்த அதே மாதிரி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கணக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க 8,000. இப்போ இந்த கணக்கில் எந்த சைடு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டுமே ரெசிப்ட். அப்போ நமக்கு க்ளோசிங் கேஷ் கொடுத்துருந்தா இந்த இடத்துல க்ளோசிங் பேங்க் தானே வரணும். ஆனால் இந்த கணக்கில் பேமெண்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது. எந்த பக்கம் கம்மியாக இருக்குது? ரெசிப்ட் சைடு கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் வருதுல, எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்? 44,000 இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பேர்? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க், தட் இஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும்? டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு போட்டு பேங்க் அப்படின்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் ஓடி ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு போட்டுங்க. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்? 44,000 இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். அடுத்தது
வாட் ஆர் த ஐட்டம்ஸ் ஃபார் த நாட் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன். நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் நம்ம அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன அது ஐட்டம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்ன? சந்தா. இது என்னென்னா இட் இஸ் ஏ ரெவன்யூ ரிசிப்ட். ஸோ பீரியாடிக்கலாக ஒவ்வொரு மாதம் இப்போ ஒரு கிளப் இருக்குது, ஒரு ரீக்ரியேஷன் கிளப் இருக்குது அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இருக்குது, அவங்கக்கிட்ட அந்த கிளப்பில் அவங்க மெம்பர் ஆகிறதுக்கு தனியாக என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வாங்குவாங்க. அது இல்லாமல் சந்தான்னு தனியாக வாங்குவாங்க. அது குவார்ட்டர்லி 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஹாஃபர்லியோ இயர்லியோ ஒரு தடவை வாங்குறாங்க. ஸோ இது என்ன ஐட்டம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ ரெவன்யூ ரெசிப்ட். டோட்டலாக ரெசிப்ட் அப்படிங்கிறது இன்கம் நம்ம 3 சொன்னோம். என்னென்ன? கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ரெவன்யூ ரெசிப்ட். அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் 3 சொன்னோம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் அ ரெவன்யூ ரிசிப்ட். அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம எங்கேயாவது முதலீடு பண்ணியிருப்போம், அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த முதலீடுக்கு வட்டி கிடைக்கும் வருஷம் அல்லது மாதம். அப்போ இதை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கோன்னா இட் இஸ் எ ரெவன்யூ ரிசிப்ட். ஸோ ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் த ஆர்கனைசேஷன் மே ரிசீவ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா இது கேபிட்டல் ஐட்டம், ரெவன்யூ ஐட்டம் உனக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்த கணக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் போட முடியும். ஏன்னா ரிசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டோட்டலாக என்ன ரிசிப்ட் என்ன பேமெண்ட் இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் இதை வச்சு தான் நம்ம எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஏன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது கரண்ட் இயர் அந்த வருடத்தினுடைய ரெவன்யூ ஐட்டம் என்ன, ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ், ரெவன்யூ ரெசிப்ட், இதுதான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் வரும். கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எங்கே போகும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகும். ஸோ அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ எது இன்கம், எது கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ரெவன்யூ ரெசிப்ட்னு உனக்கு தெரிஞ்சாதான் நீ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டையே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும், அது அதில் முக்கியமாக எது கேபிட்டல் ஐட்டம், ரெவன்யூ ஐட்டம் நம்ம பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொன்னேன், அது என்னது? ரெவன்யூ ரெசிப்ட். அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ முதலீடு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த முதலுக்கு வட்டி கிடைச்சிருக்கு, அப்போ அதை என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல். பழைய ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பேட்டு பால்லாம் இருந்தது இல்லையா, அதெல்லாம் விற்கிறோம். ஸோ அப்படி விற்கும் பொழுது வருமானம் வருது. அப்போ அந்த வருமானத்தை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து சேல் ஆஃப் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர். பழைய பேப்பரை விற்கிறது. ஸோ அப்போ ஓல்டு நியூஸ் பேப்பரை விற்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் அப்படிங்கிறது அவன் மெம்பர் ஆகும் பொழுது ஒரே ஒரு முறை வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் வாங்கவே மாட்டாங்க. அப்போ ஒரே ஒரு முறை வாங்குறதுனால அதை நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட். ஏன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் அல்லது ஒவ்வொரு வருடமும் வாங்கினோம்னா அது ரெவன்யூ ரெசிப்ட். ஆனால் இங்கே என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் அப்படின்னா அவன் ஆயுள்லேயே ஒரே ஒரு முறை தான் அந்த கிளப்பில் வாங்குறதுனால அதை என்ன நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்குவோம்? கேபிட்டல் ரெசிப்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்குவோம். அடுத்தது லெகசி. லெகசி அப்படின்னா என்ன? உயில். ஒரு கிளப்பில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருக்கிறாரு, அவர் நிறைய சொத்து வச்சிருக்கிறாரு, அந்த சொத்துல ஒரு குறிப்பிட்டதை என்ன பண்ணுறாரு, அந்த கிளப்புக்கு எழுதி வைக்கிறார். இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் எல்லாம் அந்த கிளப்புக்கு போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? உயில். அப்போ அது என்னென்னு அர்த்தம், என்ன ஐட்டம்னா கேபிட்டல் ரிசீவ். ஸோ கிஃப்ட் மேட் டு எ நாட் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன். அடுத்தது அட்மிஷன் ஃபீஸ் ஆர் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ், நுழைவு கட்டணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த நுழைவு கட்டணம் அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் கணக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அது எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ரெவன்யூ ரெசிப்டாகவும் எடுத்துக்கலாம், கேபிட்டல் ரெசிப்டாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கணக்கில் அது எப்படி எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனால தான் அதை ரெவன்யூ ரெசிப்டாகவும் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், கேபிட்டல் ரெசிப்டாகவும் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது கிராண்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். கிராண்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட்னா அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய மானியம், அதுதான் நம்ம கிராண்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கிராண்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்ஸையும் நம்ம 2 வகையாக ட்ரீட் பண்ணலாம். அது கேபிட்டல் ரெசிப்டாகவும் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், ரெவன்யூ ரெசிப்டாகவும் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். எப்போ கேபிட்டல் ரெசிப்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ பில்டிங், ஒரு புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்காக அரசாங்கம் மானியம் கொடுத்தா அந்த நம்ம கேபிட்டல் ரெசிப்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்குவோம். அதே மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த அசட், ஒரு சொத்தை பராமரிப்பதற்காக அரசாங்கம் மானியம் கொடுத்தால் அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ரெவன்யூ ரெசிப்டா எடுத்துக்கணும். அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எ நியூ பில்டிங் சொன்னா அது கேபிட்டல் ரெசிப்ட், மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த பில்டிங் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன அர்த்தம்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட். அடுத்தது டொனேஷன், நன்கொடை. ஸோ இந்த டொனேஷனையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? ஸ்பெசிஃபிக் டொனேஷன், ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக, உதாரணத்துக்கு
டோர்னமெண்ட்டுக்காக கொடுக்குறாங்க. ஒரு பெரிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடத்த போகிறோம், அந்த கிரிக்கெட் மேட்சுக்காக நன்கொடை கொடுத்தா அப்போ அதை நம்ம கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். அதே பொதுவான நன்கொடை, காமனாக கூட ஏதோ வச்சுக்கோங்க இந்த பணத்தை நன்கொடையை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ ரிசிப்ட். அதை இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸ்பெசிஃபிக் டொனேஷனாக இருந்தால் அது கேபிட்டல் ரிசிப்ட். எந்த விதமான ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இல்லாமல் காமனாக கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஜென்ரல் டொனேஷன் எடுத்துக்குவோம். தட் இஸ் கால்ட் ரெவன்யூ ரிசிப்ட். இதெல்லாம் முக்கியம், ஏன்னா கணக்கில் இப்படி தான் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க. அப்போ எதுக்காக கொடுக்குறோங்கிறது உங்களுக்கு கிளாசிஃபை பண்ண தெரிஞ்சாதான் கணக்கை தப்பு இல்லாமல் நம்மளால போட முடியும். அடுத்தது ஹானரரியம், மதிப்பூதியம் அப்படின்னு சொல்ல ஏற்கனவே ஹானரரியத்தை பற்றி நான் சொன்னேன். ஸோ ரெமுனரேஷன் பே டு எ பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் எ ரெகுலர் எம்ப்ளாயி. ரெகுலராக ஒரு கம்பெனியில் ஒருத்தர் வேலை செஞ்சாருன்னா அவரை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், சேலரிடு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அவர் ரெகுலர் எம்ப்ளாயி கிடையாது, கெஸ்ட் மாதிரி வந்து அடிக்கடி வந்துட்டு அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு போகும்பொழுது அவருக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா அவருடைய வேலைக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நம்ம கொடுப்போம். அதுதான் நம்ம ஹானரரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஏ ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அடுத்தது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல். இதில் நீங்கள் முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல், ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னா எதை குறிக்குன்னா பேட்டு, பால், இந்த வலை, நெட்டு, இதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். 10 வருஷத்துக்கு நம்ம பேட்டை வச்சிருக்க முடியாது, 10 வருஷத்துக்கு பாலை வச்சிருக்க முடியாது. அப்போ நெட்டு கிழிஞ்சு போயிடும். அப்போ அந்த ஒரு வருடத்துக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து ஆயுள் காலம். அதனால இதை என்னவா எடுத்துக்கணும்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக எடுத்துக்கணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதே பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ பில்லியர்ட்ஸ் டேபிள், பெரிய டேபிள் நம்ம வருஷம் வருஷம் வாங்க போகிறதில்ல, வாங்கினோம்னா ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு இருக்கும் அது. அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கோம்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள், பில்லியர்ட்ஸ் டேபிள் எக்ஸெட்ரா, இது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அடுத்தது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லைப்ரரி புக். லைப்ரரிக்காக புக்கு வாங்குகிறோம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஏன்னா அந்த புக்கு ஒரு தடவை தான் வாங்குவோம், புக்கு வருஷம் வாங்கிட்டே இருப்போம். ஆனால் அதோட லைஃப் என்னது, காலம் உள்ளவரை அந்த புத்தகங்கள் இருக்கும். அப்போ அதுக்காக செய்யக்கூடிய செலவுகளை நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது நம்ம ஐட்டத்தை பிரிக்கணும். என்னென்ன ஐட்டம் எது கேபிட்டல் ஐட்டம், எது ரெவன்யூ ஐட்டம். அதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெவன்யூ ரெசிப்ட். இந்த ரெவன்யூ ரெசிப்ட் எதெல்லாம் ரெவன்யூ ரெசிப்டாக எடுத்துக்கலாம்? சப்ஸ்கிரிப்ஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், சேல் ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல், சேல் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர், கலெக்ஷன் ஆஃப் த ரெசிப்டிங் ரேட்டிங். ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்காக நம்ம பணம் வாங்கினோம்னா, டோர்னமெண்ட்டுக்காக, ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறதுக்காக, மேட்ச் நடத்துறதுக்காக, என்டர்டெயின்மெண்ட் பொழுதுபோக்குக்காக, அல்லது ஏதாவது டின்னர் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கினோம்னா இது எல்லாமே என்னது, ரெவன்யூ ரெசிப்ட். அடுத்தது கேபிட்டல் ரெசிப்ட். எதெல்லாம் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்? ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அப்படின்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும். கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகும். லைஃப் மெம்பர்ஷிப், ஆயுள் உறுப்பினர், இது ஒரு தடவை தான் செய்வோம். இந்த செலவுகள் எல்லாமே ஒரே ஒரு முறை தான் செய்வோம். அப்போ இட்ஸ் மீன்ஸ் அதோடைய பலன்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே வரும், இப்படி கூட சொல்லலாம். இதோடைய பலன்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே வரும், அதனால அதை நம்ம கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு சொல்கிறோம். லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், லெகசி, ஸ்பெசிஃபிக் டொனேஷன், சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட், ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட், டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட், பிரைஸ் ஃபண்ட், இது எல்லாமே கேபிட்டல் ரெசிப்ட். அடுத்தது ரெவென்யூ ஆர் கேபிட்டல் ரெசிப்ட். சம் இன்கம்ஸை ரெவென்யூ ஐட்டமாகவும் எடுத்துக்கலாம், கேபிட்டல் ஐட்டமாகவும் எடுத்துக்கலாம். எது? அட்மிஷன் ஃபீஸ் ஆர் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ, டொனேஷன், ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீஸ், கிராண்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அடுத்தது பேமெண்ட், இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லைப்ரரி புக்ஸ், இது எல்லாமே கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதே மாதிரி இப்போ பில்டிங் வாங்குகிறோம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஒரு அசட் வாங்குகிறோம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லலாம். ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர், சேலரி கொடுக்கறது, ஹானரரியம், சேரிட்டி, நன்கொடை கொடுக்கறது, டொனேஷன், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல், பிரிண்டிங் ஸ்டேஷனரி, போஸ்டேஜ் அண்ட் கொரியர் சார்ஜஸ், தென் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு சம் பர்டிகுலர் டோர்னமெண்ட், ஸ்போர்ட்ஸ், மேட்ச், என்டர்டைன்மெண்ட், டின்னர், இதுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா அது என்னது, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஓகே ஓகே வாட் இஸ் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது என்ன? நம்ம வந்த ரெசிப்டில் நம்மளுடைய இன்கம் எவ்வளவு, நாம் கொடுத்த பேமெண்ட்டில் நம்மளுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது தான் நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் எ சம்மரி ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ப்ரிப்பேர் எப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்? அட் த எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட்.
இட் இஸ் ப்ரிப்பேர் டு ஃபைன். எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம்? இப்போ நீங்கள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் என்னது? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வரும்பொழுது கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வரும்பொழுது நெட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் ஏ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஆனால் இங்கே வரக்கூடிய அமௌண்ட் மீதி வருது இல்லையா, கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்து டெபிட் சைடு குறைவாக இருந்தால் டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் நம்ம P&L அக்கௌண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நெட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். இங்கே என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சர்ப்ளஸ். If the credit side greater than the debit side, the difference amount is surplus. அதே குறைவாக இருந்ததுன்னா டெஃபிஷிட். அப்போ சர்ப்ளஸ் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது, உபரின்னு சொல்லலாம். குறைவாக இருந்ததுன்னா ஷார்ட்டேஜ், அதுக்கு பேர் டெஃபிஷிட், பற்றாக்குறை. ஸோ அதை டிஃப்ரெண்ட் எதுக்காக இது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்? அந்த ஆர்கனைசேஷனை, நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறதுனால நமக்கு லாபம் இருந்திருக்கா, சர்ப்ளஸாக இருக்கா பணம், அல்லது குறைவாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபைன் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிஷிட் ஆஃப் த pertaining to the particular accounting year. And it is a nominal account. You know the rule of the nominal account: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So it is a nominal account in nature, which items are revenue received or revenue expenditure relating to the only the current year. It is prepared following the accrual basis of the accounting. And just like preparing the profit loss account, in this account the incomes are shown on the income side. Income எந்த பக்கம் வரணும்? கிரெடிட் சைடில் வரணும். எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற எந்த பக்கம் வரும்னா டெபிட் சைடில் வரணும். ஸோ இட்ஸ் shown on the income on the credit side and expenses are shown on the debit side. Apart from the cash items, நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, டெப்ரிசியேஷன், அக்ரூட் இன்கம், இன்கம் ரிசீவ்ட் அட்வான்ஸ், இது எல்லாமே ஆர்கன் சேல் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ பி ரெக்கார்டு. இது எல்லாமே இங்கே வந்துடும். எங்கே வராது? ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் நான் கேஷ் ஐட்டம் வராது. ஆனால் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் நான் கேஷ் ஐட்டமும் வரும். ஆனால் என்ன ஒன்று வரும்? கரண்ட் இயர் இது மட்டும்தான் வரும். ப்ரீவியஸ் இயரோ சப்சிக்யூண்ட் அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தா அதை எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் கரண்ட் இயருடைய அமௌண்ட் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்காக தான் இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபார்மேட்? டெபிட் சைடில் ஹெட்டிங் எழுதும்போது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டட், எந்த வருஷங்கிறது கணக்கில் கொடுத்துருக்கதை எழுதிக்கலாம். இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் ஐட்டம் என்ன ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், ஒன்லி ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் மட்டும்தான். சேலரி, சேரிட்டி, ரெண்ட், டொனேஷன் பெய்டு, ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் லாஸ் ஆன் த சேல் ஆஃப் அசட், டெப்ரிசியேஷன், இது எல்லாமே சம் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்குறோம். இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வரும். அதே மாதிரி இன்கம் சைடில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட், டொனேஷன் ரிசீவ்ட், அட்மிஷன் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட், கிராண்ட் ரிசீவ்ட், ரெண்ட் ரிசீவ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட், ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசட். ஒரு அசட்டை விற்றதுனால லாபம் வந்ததுன்னா அது இன்கம், ஒரு அசட்டை விற்றதுனால நட்டம் வந்தால் அது எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அப்போ கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்து டெபிட் சைடு குறைவாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு பேர். அதே எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு அதிகமாக இருந்து இன்கம் சைடு குறைவாக இருந்ததுன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன பேர்? டெஃபிஷிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், பற்றாக்குறை. திஸ் இஸ் அ ஃபார்மேட். ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது என்ன? இட் இஸ் இன்கர்ட் ஃபார் அக்யூசியேஷன் ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபார் யூசிங் இன் த பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸுக்காக ஒரு அசட்டை வாங்கும்போது நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது இட் இஸ் ரன்னிங் ஃபார் த பிஸ்னஸ். அதை பிஸ்னஸ் அந்த அசட்டை இயக்குவதற்காக நம்ம என்ன செலவு பண்ணுறோமோ அதை நம்ம ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது கெப்பாசிட்டி. இட் இன்க்ரீஸ் த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி. நிறுவனத்தினுடைய லாபத்தை, வருமானம் ஈட்டும் திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்காக செலவு செய்தால் அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். தட் இஸ் இட் இன்க்ரீஸிங் த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ். இது இட் இஸ் இன்கோர்ட் ஃபார் ஏர்னிங் ப்ராஃபிட். லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக செலவு பண்ணோம்னா அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அடுத்து பீரியட். இட்ஸ் பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்ட் டு மோர் தென் 1 இயர். ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே நம்ம செலவு, அந்த செலவு செய்யக்கூடிய செலவுகள் ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே பலனை தரணும். அதான் இட் இஸ் பெனிஃபிட் எக்ஸ்டெண்டட் டு மோர் தென் 1 இயர். ஆனால் இது என்னது? ஒன்லி ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டும்தான். இட் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் எக்ஸாஸ்டட் வித்தின் 1 இயர். அடுத்து டெபிட்டட். ஸோ இட் இஸ் டெபிட்டட் டு அன் அசட் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடு எழுதுவோம். அதே ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தால் எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு எழுதுவோம், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில். அடுத்து நேச்சர் ஆஃப் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அசட் அக்கௌண்ட்டு, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ கணக்கு பாருங்கள். From the following receipts and payment account of Ooty Recreations Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. இப்போ ரெசிப்ட் சைடு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ், ரெண்ட் ரிசீவ்ட், சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட். பேமெண்ட் சைடில் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ், ஸ்டேஷ்னரி பெய்டு, கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ், சேலரி, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ். இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், ஹெட்டிங் எழுதும்பொழுது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஊட்டி ரீக்ரியேஷன்ஸ் கிளப் as on 31st March 2019 அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டுக்கிற. டெபிட் சைடு எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு, கிரெடிட் சைடு, இன்கம் சைடு.
இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இன் ஹேண்ட், இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ரெசிப்ட் சைடில் தான் வரணும், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் வராது. ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் வராது, க்ளோசிங் கேஷும் வராது. இது எல்லாமே எங்கே வரணும்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் ரெசிப்ட் சைடு தான். க்ளோசிங் பேலன்ஸு இதில் போகணும், பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போயிடணும். ஸோ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது. இப்போ அப்போ கேஷ் இன் ஹேண்டை விட்டுடுங்க. ரெண்ட் ரிசீவ்டு 10,000, அப்போ அது என்னது? இன்கம். அப்போ பை ரெண்ட் ரிசீவ்டு 10,000. அடுத்து சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஒரு அசட் நம்ம விற்றுருக்கோம், அப்போ அசட்டை விற்றோம் அப்படின்னா அது என்னது? அசட் சைடுக்கு போயிடும், எங்கே வராது? இன்கம் சைடு வராது. அடுத்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு 54,000, ஏன்னா நம்ம போடுறது ரெவன்யூ ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ், ரெவன்யூ இன்கம் இது மட்டும்தான் இங்கே வரணும். கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸும் ப்ராஃபிட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எங்கே போகும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு 54,000, அப்போ எந்த பக்கம் வந்துடும்? இன்கம் சைடில் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு 54,000. பேமெண்ட் சைடு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ், அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்னால் வந்துடும். அதே எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அசட்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் 10,000, அப்போ பேமெண்ட் சைடு எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸ்டேஷனரி பெய்டு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு ஸ்டேஷனரி 7,000. கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் இது என்னது? கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு தான் போகும், எங்கே வராது? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் வராது. அப்போ கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ் எடுத்துக்க கூடாது. அடுத்தது சேலரி 20,000, சம்பளம் கொடுக்கறது 20,000. அடுத்தது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ், இதுவும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது. அப்போ எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். கிரெடிட் சைடு, இன்கம் சைடு அதிகமாக இருக்குது 64,000. அந்த 64,000 இங்கே போடுறீங்க, எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் வருதுன்னா 27,000 ருபீஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது. இந்த 27,000க்கு என்ன பேர்? சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். புரிஞ்சுதா? இது 2 மார்க் சம். அடுத்து ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் receipts and payment account of Trichy Recreation Club and prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2018. ஓகே, என்னென்ன ரெசிப்ட் கொடுத்துருக்காங்க? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க, டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட், சேல் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர், மெம்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், லாக்கர் ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர். இப்போ சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் டோட்டலாக 5,000. அப்போ வெறும் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு தான் போகும். ஆனால் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள்? புக் வேல்யூ 4,400. அப்போ 5,000 மதிப்புள்ள ஒரு 4,400 மதிப்புள்ள ஒரு அசட்டை 5,000 ருபீஸ் விற்றுருக்கோம். அப்போ 600 ரூபா அதிகமாக விற்றுருக்கோம். அப்போ அது ப்ராஃபிட்டு. அப்போ என்னென்னு எழுதணும்? ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு எழுதலாம். அப்போ இது இன்கம் சைடில் போகும். பேமெண்ட் சைடு ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ், ரெண்ட்டு, செக்ரட்டரி ஹானரியம், போஸ்டேஜ், ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்ஸ், பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி, ஆடிட்டர் ஃபீஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ். இப்போ இதில் எது எது நீங்கள் வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் வராது. மாதிரி எல்லா ஐட்டமும் என்ன வரும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் வரும். அதே ரெசிப்ட் சைடில் பாருங்கள், எல்லாமே என்னது? ரெவன்யூ ரெசிப்ட் தான். அப்போ இதில் எல்லா ஐட்டமும் எங்கே வரணும்? இன்கம் சைடில் வந்துடும். இந்த பேமெண்ட் சைடில் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் மட்டும் வராது, மீதி எல்லாமே என்ன? ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான். இப்போ கணக்கு பாருங்கள். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ட்ரிச்சி ரீக்ரியேஷன் கிளப் as on 31st March 2018. எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் டு ரெண்ட் 2,800, செக்ரட்டரி ஹானரியம் பேமெண்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க 15,000, போஸ்டேஜ் 1,700, ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் 4,350, பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி 45,000, ஆடிட்டர் ஃபீஸ் 5,000. இது எல்லாமே பேமெண்ட் சைடில் கொடுத்துருந்தது. அந்த ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கல. அடுத்தது இன்கம் சைடில் ரெசிப்ட் சைடில் கொடுத்துருந்தது எல்லாமே இன்கமில் வரும். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு எவ்வளவு? 27,600, சேல் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் 3,000, மெம்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 31,000, எல்லாமே ரெவன்யூ ரெசிப்ட். லாக்கர் ரெண்ட் 8,000, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வரும். ஆனால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு, ஸோ அது இன்கம். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 1,250. அடுத்து ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், வெறும் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போயிடும். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க? சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், ஆனால் புக் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளோ புக் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? 4,400. அப்போ புக் வேல்யூ 4,400 மதிப்புள்ள ஒரு அசட்டை 5,000 ருபீஸ்க்கு விற்கிறோம். அப்போ அதிகமான விலைக்கு விற்றுருக்கோம். அந்த 600 ருபீஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ப்ராஃபிட். அப்போ எழுதும்பொழுது பை ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் 600 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குது, இன்கம் சைடு அதிகமாக இருக்கா அல்லது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த கணக்கில் எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு அதிகமாக இருக்குது, 73,850. இந்த 73,850 இன்கம் சைடில் போடுங்க. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு பாரு. 2,400 இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ்.
அப்போ இந்த 2400க்கு என்ன பேர்? டெஃபிஷிட், பற்றாக்குறை. அதே இந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்து இந்த பக்கம் குறைவாக இருந்தால் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கணும்? சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும். இங்கே எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாக இருக்குது, இன்கம் குறைவாக இருக்குது, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம டெஃபிஷிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த ரெவன்யூ ரிசிப்ட். பர்டிகுலராக சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்டமாக சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் பர்டிகுலராக அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி வாங்குவோம்? மொத்தமாக வாங்கிடுவோம். டோட்டலாக 50,000 கொடுக்குறோம். அந்த 50,000ல் ப்ரீவியஸ் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கும், கரண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் இயர் தட் இஸ் சப்சிக்வெண்ட் இயருடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கும். அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனை எப்படி இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ண விடும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். See you again. Thank you, students.